नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं हेरिटेज साइबर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ। हम हेरिटेज साइबर वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी डोमेन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक और उनको साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज़ के प्रति जागरूक करते हैं ताकि वो साइबर सिक्योरिटी को अपना एक करियर चूज़ कर सकें। इसके अलावा कॉरपोरेट और बैंक्स, PSUs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम साइबर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जागरूकता के बारे में जहाँ तक अभी लेटेस्ट केसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि साइबर अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम लोगों को, स्टूडेंट्स को और बूढ़े व्यक्तियों को जागरूक करते हैं ताकि वो इसके प्रति देश के सुरक्षा के प्रति और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्रति अपनी जागरूकता जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों को में ये इस चीज़ के इन्फेसिस कर सकते हैं कि हमारा जो फिनेंशियल और हमारा जो पर्सनल डाटा है, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा ATM पिन या फिर हमारा बैंकिंग पासवर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत होता है, ना कि ये किसी पब्लिक को या किसी को प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम कोई ई-कॉमर्स से कोई डाटा या कुछ सामान मंगवाते हैं और हम ये अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो हम उनके साथ OTP शेयर कर देते हैं। हमें ये OTP शेयर ना करने की आदत सब में डालनी चाहिए ताकि ये जो व्यक्तिगत डाटा है वो हमारे साथ ही सीमित रह सके। मैं डिजिटल मीडिया के प्रति लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको उसको यूटिलाइज़ करने में बहुत ध्यान देना चाहिए और आपके साथ जो के पर्सनल डाटा है, आपसे जिसको PII के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी माता पिता का नाम, ये सब चीज़ आता है, इसको किसी के साथ साझा ना करें क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इन्हीं डाटा का यूज़ करके आपका कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और आपका डाटा और आपका पैसा लेके चले जाते हैं। हमारे 2 दिन के टेन्योर में हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ रहे हैं और इसके अलावा जो नॉर्मल विजिटर आ रहे हैं वो हमसे यही पता करना चाहते हैं कि क्या हमारा डाटा, क्या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं किसी थ्रेट एक्टर के आगे या फिर डार्क नेट या फिर पब्लिक डोमेन पे खाली खुला घूम रहा है कि नहीं। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपका डाटा आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। आपको जिस तरीके से हम सोना या फिर रुपया संभाल के रखते हैं, वैसे ही आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी संभाल के रखनी चाहिए और साइबर सेफ भारत के प्रति हम लोगों को सबको जागरूक होना चाहिए और इसके प्रति इससे हमें देश को सशक्त बनाने में भी योगदान मिलता है। છેલ્લા 9 વર્ષથી હું સાયબર સિક્યોરિટીની ફિલ્ડમાં છું અને જ્યારે મેં જોયું કે ધીરે ધીરે સાયબર ક્રાઇમ ને સાયબર અટેક ઇન્ડિયામાં વધી રહ્યા છે તો દરેક જેટલી પણ નાનીથી લઈને મોટી કંપનીઓ છે કે સરકાર સંસ્થાઓ છે એ બના સાથે પણ સાયબર અટેક બહુ થઈ રહ્યું છે। હવે એવું સમય આવી ગયું છે કે હવે વર્લ્ડ વોર જેવા વોર નહીં પણ સાયબર વોરનો સમય છે। એટલે આપણે ચાઇનીઝ હેકર્સ, રશિયન હેકર્સ કે બાંગ્લાદેશી હેકર્સ જે લોકો હોય છે એ લોકો ઇન્ડિયન કંપનીઝને, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ટાર્ગેટ કરતી હોય છે। આ બધાથી સેફ કરવા માટે આપણને સાયબર સિક્યોરિટીનો ઇકોસિસ્ટમ જોઈતું હોય। એટલે અમે આજથી 3 વર્ષ પહેલાં આ કંપની બનાવી હતી જ્યારે અમે ઇન્ડિયાનું સૌથી પહેલું AI બેઝ ઇન્ટિગ્રેટેડ સાયબર સિક્યોરિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર બનાવ્યું હતું જે રિસેન્ટલી હમણાં HM સાહેબ, હરસંઘવી સાહેબે જ ઇનોગ્રેટ કર્યું હતું અને એમાં અમે લોકોએ કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરનું નામ દ્રોણા આપેલું છે। એ દ્રોણામાંથી અમે લોકોએ 24 કલાક એવી સર્વિસીસ બનાવી છે જેમાં અમે કોઈપણ સાયબર અટેકને પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ છીએ, કોઈપણ નેટવર્કને મોનિટર કરીને એમાં સાયબર સિક્યોરિટીથી બચાવ આપી શકીએ છીએ અને અગર કંઈક સાયબર અટેક થઈ જાય તો અમે આ જ કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરમાં ડિજિટલ ફોરેન્સિકના ટૂલ્સ યુઝ કરીને એમાંથી રિકવરી કરીને પણ ડેટાની આપી શકીએ છીએ। એટલે આ બધી સર્વિસીસ આજની ડેટમાં જેટલી પણ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમને યુઝફુલ થઈ રહી છે। આજની ડેટમાં અગર જોવા જાઓ તો સૌથી વધારે જે IT નો ઉપયોગ કરીને પોતાનો ધંધો વધારી રહ્યા છે એટલે નોન IT કંપનીઓ જેમ કે રિયલ એસ્ટેટ, ફાર્માસ્યુટિકલ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે, એ લોકો સાથે સૌથી વધારે સાયબર ફ્રોડ ને સાયબર અટેક થઈ રહ્યા છે। એ લોકોના સાથે ડિજિટલ એરેસ્ટ છે, ડીપ ફેક છે, ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ છે, ફેક ઈમેલ કમ્પ્રોમાઇઝ છે, આવા પ્રકારના જે ફ્રોડ થાય છે એમાં એમના બહુ બધી ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ્સ પણ થાય છે। બટ આ બધાથી બચવા માટે સૌથી મેઇન વસ્તુ એ છે, જેમ ભારત સરકારે પણ કીધું છે, જેટલી પણ મોટી લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે, ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ છે, એ લોકોને પોતાનું સાયબર સિક્યોરિટીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું જરૂરી છે। એટલે એ જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇનબિલ્ડ કરશે ત્યારે આવા પ્રકારના ફિનાન્શિયલ ફ્રોડથી એ લોકો બચી શકે છે। એટલે આજની ડેટમાં બહુ સિમ્પલ છે કે તમારા ખાતામાંથી પૈસા જે જતા રહે છે એના માટે તમારી જેટલી પણ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન છે કે તમે જે પણ બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરો છો એના માટે 2 મલ્ટીફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન આપણે યુઝ કરવા જોઈએ। સાથે સાથે આ જેટલા પણ પ્રકારના બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સમાંથી આપણે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ તો આપણે જે
મોબાઈલ ફોન કે લેપટોપ યુઝ કરીએ છીએ એમાં ઓલરેડી સાયબર સિક્યોરિટીના ટૂલ્સ ટેકનોલોજી નાખેલા હોવા જોઈએ, જેનાથી કોઈ હેકર એનો પાસવર્ડ ના લઈ જઈ શકે. અને સાથીના સાથે કોઈ પણ અગર ફ્રોડ થઈ જાય છે તો આપણી ભારત સરકારે ફિનાન્શિયલ ફ્રોડની હેલ્પલાઇન નંબર બનાવી જ છે, જે 24/7 અવેલેબલ છે, 1930. એના ઉપર તમે તરત કોલ કરો તો તમારા પૈસા બ્લોક થઈ જાય છે અને આગળ ઇન્વેસ્ટિગેશનના મદદથી તમને ફિનાન્શિયલ ફ્રોડની રિકવરી થઈ શકે છે. આપણા કેવી રીતનું છે કે અમદાવાદ સાયબર સેલ જે છે એ પોતે આત્મનિર્ભર છે અને એમના જે પોતાના ઓફિસર્સ છે બહુ સારી રીતે ટ્રેન થઈ ગયેલા છે. હમણાં છેલ્લા બહુ વર્ષોથી અમે ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ છે, મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ પોલીસ છે, બીજા પણ રાજ્યની જે પોલીસો છે એમના તમામ ઓફિસરોને અમે લોકો મદદ કરતા હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ સાયબરની એમને ક્યારેક કોઈક રિક્વાયરમેન્ટ જોઈતી હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપર્ટાઇઝ રીતે અમે એમને મદદ કરીએ છીએ અને એમના ઓફિસર્સને હજી ઇન્ડસ્ટ્રીના જે ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનોલોજીસ છે એમના ઉપર ટ્રેન કરવામાં, એમની ટ્રેનિંગમાં પણ એમને મદદરૂપ થતા હોઈએ છીએ. હમણાંના જે અમદાવાદ સાયબર સેલના ડીસીપી લવીના મેમ છે, એમનું અગર વાત કરીએ તો એમનું જે પોતાનો દરેક ઓફિસર્સનું પોતાનું એક ઇન્ટેલિજન્સ અને એક્સિલન્સ હોય છે. પણ જ્યારે મેમની વાત કરીએ છીએ તો મેમે પોતે પણ હમણાં જેમ સૌથી પહેલો ડિજિટલ અરેસ્ટનો કેસ છે એ સોલ્વ કર્યો હતો. એના સિવાય બહુ બધા એવા કેસીસ છે જે એમને બહુ સારી રીતે સોલ્વ કર્યા છે અને એમને જે પોતે એક એક્સપર્ટાઇઝ ક્રિએટ કરીને સાયબર સેલને આત્મનિર્ભર બનાવવાની જે શરૂઆત કરી છે એ બહુ પ્રસન્નદાયક છે.